पेज नंबर 19 ते है माँ दा प्यार कविता PT1 का लास्ट चैप्टर। ओके, कवित्री। हुण आपां कवित्री लिखना है क्योंकि यह एक फीमेल है, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम बहुत जिहड़े हन वो फेमस सी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारिया काव्य रचनावां लिखिया ने। क्लीयर है। सो लेट स्टार्ट पेज नंबर 19। हुण इहदे विच कवित्री ने माँ के प्यार नूं बयान किया है कि जिहड़ा माँ का प्यार है वो बहुत वधिया है, ठीक है। वो बच्चे लिए माँ का प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साडी जिंदगी विच जिहड़ी मदर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्ता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि माँ ने ही सानू जन्म दिता है, माँ ही सानू इस दुनिया विच लैके आई है, तो इसलिए सानू माँ का सत्कार करना चाहिए है, ठीक है। ये मैसेज इस कविता राही दिता गया है। सो देखो पोइम। सच पुछो तो इस औलाद पिछे लख मन विच मनता धारती माँ, ठीक है। हुण कवित्री कह के रही है, ध्यान नाल सुनो, कि इस औलाद पिछे मतलब बच्चे पिछे। औलाद की हुंदा है? बच्चे। तुसी जिस तरह हो अपने मम्मा पापा की औलाद, बच्चे हो उन्हां दे, ठीक है। ते तुहाडे पिछे हुण ओह मन विच, अपने मन विच बहुत सारिया मन्नतां, बहुत सारिया की कहंदे विशेज धारदी है, रखदी है, ठीक है। हुण तुसी हो तुहाडे भले दे लई, ठीक है, तुहाडी खुशी दे लई तुहाडे जो मम्मा हन वो की करते हैं, अपने मन विच बहुत सारिया मिन्नतां या मन्नतां धारते हैं, बहुत सारिया मन्नतां रखते हैं कि मेरा बच्चा सही रहे, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, ठीक है। मुड़ मुड़ वेखदी लाड प्यार करदी। हुण जदों ये पोइम पढ़ांगे ना, एक इमेज लैके आओ अपने माइंड विच, ठीक है। जदों आपां पोइम पढ़ते हैं ना, आपां अपने माइंड विच इमेज लैके आने हाँ तो सानू ईजी रहिंदा है पोइम नू समझना, ठीक है। मुड़ मुड़ वेखदी लाड प्यार करदी, चुम चट कलेजे नू ठारदी माँ। हुण तुहाडी मदर है, तुहाडी मदर क्योंकि हर एक माँ नू अपना बच्चा जिहड़ा है बहुत ज़्यादा प्यारा हुंदा है, ठीक है। तुसी भी अपने मदर नाल बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। हुण वो की करदी है, मदर है तुहानू बार बार वेखदे हन, है ना, ते तुहानू बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लाड करते हैं। चुम चट कलेजे नू ठारदी माँ। ठारना हुंदा आ कि अपना वो मतलब उन्होंने संतुष्टि मिलती है, एक सैटिस्फैक्शन होंदी है जो वो तुहानू देखते हैं कि तुसी ठीक ठाक हो, तो उन्होंने एक संतुष्टि मिलती है, ठीक है। मुड़ मुड़ वेखदी लाड प्यार करदी, चुम चट कलेजे नू। चुम मतलब कि तुहानू किसिया करदी है, तुहानू बहुत ज़्यादा लाड प्यार करदी है तुहाडी मदर, ठीक है। कलेजा मतलब कि अपने हिक्क दे नाल ला के संतुष्टि प्राप्त करती है, ठीक है। रीचा सदरा नाल वो पालदी है। रीचा की हुंदा है? उहदियां बहुत सारिया जड़ियां हुंदियां इच्छावां हुंदियां आ। रीचा सदरा की हुंदा है? इच्छावां, ठीक है। रीचा सदरा मीन्स इच्छावां। क्लियर है? ठीक है जी। ਉਹਦੀਆਂ बहुत सारिया सदरा ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, बहुत सारिया इच्छावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਲੱਖ ਸਹਾਰਦੀ ਮਾਂ। ਔਕੜਾਂ मतलब ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੇਕ केयर करना, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ बहुत ज़्यादा औखा होंदा है, एक बच्चे को संभालना बहुत ज़्यादा औखा है, ठीक है। सिर ते औकड़ा लख सहारदी माँ। बहुत सारिया मुसीबतों सहारदी मतलब झेलदी है। कदी अकदी थकदी मूल नहीं। तो मदर है, हुण तुसी घर विच हुण क्लासिस लगा रहे हो, तुहानू साल तो उपर हो गया, तुहाडी मदर कदी थकदे देखे तुसी? नहीं थकदे देखे, ठीक है। वो अकदे भी नहीं हो, तुसी बार बार इको ही क्वेश्चन उन्होंने तो पूछी जाओ तो कभी भी फैडअप नहीं होंगे, तुहाडे हर एक आंसर का जवाब दिंदे ने। हुण थकदे नहीं, हुण तुसी क्लास लगांदे पे हो, कई बार तुहाडे मदर तुहानू कोई खाण नू दे जांदे ने, कुछ पीण नू दे जांदे ने कि मेरा बच्चा सवेर तो क्लासिस लगा रहा है, ठीक है। इसलिए तुहाडी बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं। मूल नहीं, बिल्कुल भी थकदे नहीं हन। दुख सहण तो कदी ना हारदी माँ। तो वो चाहे आप बहुत सारे दुख सहार लवे पर तुहानू कभी भी उहदा एहसास नहीं होण देगी। हुण देखो साडे पेरेंट्स हन, बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुख होंदे ने, काफ़ी सारिया उन्होंने टेंशनस होंदियां ने, पर तुहाडे अगे वो कभी भी डिस्कस नहीं करते। वो अपने आप ही इन्हां सारिया प्रॉब्लम्स नू फेस करते हैं,
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹਾਰਦੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਲੋਰੀਆਂ ਬੱਚਾ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਮੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਦੇ ਦੇ ਲੋਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੌਂਗਸ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦੀ ਮਾਂ, ਮਨੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਔਨ, ਇੱਦਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਾਰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਕੋਲੀ ਸਦਕੜੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਕੜੇ ਮੀਨਸ ਕੁਰਬਾਨ, ਵਾਰੀ ਕੋਲੀ ਮੀਨਸ ਕੁਰਬਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਦਰਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੁਕਾਰਦੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਏ ਚਿਤੁਸਤਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, 9-10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਰਿੜਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਿੜਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰਿੜਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤ ਉਸਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਫੜ ਫੜ ਬਾਹਾਂ ਫੇਰ ਖਿਲਾਰਦੀ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿੜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿੜ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੁੱਟੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਦਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ? ਪੇਜ ਨੰਬਰ 19 ਦਾ ਪੈਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ, नेक्स्ट पेज। यस सक्षम, हाँ जी। यस मैम। मैम रीजा सदरा का मैम एक बार मीनिंग बता दो थोड़ा सा। केदा बच्चे? मैम रीजा सदरा। रीजा सदरा मतलब इच्छावां, साडे मन दी इच्छावां, ठीक है। ओके नैक्सट पेज देखो। दिने रात ही चा मलार करदी, ਹੁਣ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਅ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੋਈ ਟੋਏ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦੀ ਜਦੋਂ ਦੁਲਾਰਦੀ ਮਾਂ, ਦੁਲਾਰਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਦਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਰਿੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ 1-1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਫੀ ਪਾਣ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦੀ ਮਾਂ, ਜੱਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੱਗ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦੀ ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾ ਪਾ ਕੱਪੜੇ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰਦੀ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਮੂੰਹ ਸਵਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਹਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਬੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਡੋਬੂ ਪੈਣ ਆ ਕੇ, ਉੱਬੇ ਮਤਲਬ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਬੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਬੂ ਪੈਣ ਆ ਕੇ, ਡੋਬੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਝਾਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰਦੀ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੋਹੜੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਮਾਂ। ਬੋਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਹੜੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਮਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਫਾ ਕਰੇ ਨਾ ਉਸ ਦੁਖਿਆਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਰਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜੂਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਖਿਆਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਰਕਾਰਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਲ ਜਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾ, ਨੋ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਾਕ ਇਹ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਵਿਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਾਕ ਇਹ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਕ ਇਹ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਫੀਲ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਦਰ।
ਮਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਪੁਤਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਪੁਤਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਮੰਮਾ आज मैंने ये खाना है, आज मैंने वो खाना है, ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਟਾ नो मैं बाद में बना दूंगी, ये बना दूंगी। नो, ਮਦਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਪੋਇੰਟ ਕਲੀਅਰ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ। यस गौरेश। यस मैम, जो मैम अपने साग है आंध्रा ਦਾ मैम एकदम ये आप दोबारा से रिपीट कर दो। ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਂਦਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਾੜੀਆਂ। ਸਾਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਾਗ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਦਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਗਮੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰਿਸ਼? यस मैम। यस ਓਕੇ। ਐਨੀਵਨ ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਵੰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਡੇ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਯੈਸ ਦੇਵਾਂਗ। यस मैम। ਹਾਂਜੀ ਦੇਵਾਂਗ। मैम गलती से हैंड रेज हो गया। ਓਕੇ। ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿੜਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰ ਕੌਣ ਸੁਣਾਏਗਾ? ਐਨੀਵਨ? ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ? ਬੋਹੜੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਮਾਂ। ਬੋਹੜੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰ ਕੌਣ ਸੁਣਾਏਗਾ? ਹਰੀ ਆਪ। ਸਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? कौन बोलेगा? सार। ओके। जैस्मीन। यस। हाँ जी जैस्मीन। कविता मां दा प्यार। अमृता प्रीतम दी। हाँ जी जैस्मीन।
ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈਸਮੀਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਰਿੜਦਿਆਂ, ਖੇਲਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है, गुड। यस हरमीत। यस मैम। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੜ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ठीक है, गुड। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ? ਐਨੀਵਨ? ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਮਰੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਵਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰਿੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਖ ਜਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਸ਼ੁਭ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਭ। Yes, ma'am. I want to speak Kendri Bhav. ਓਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। मैम, माँ का प्यार कविता अमिता प्रीतम ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗਰ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
मैम बस इतना ही। ਓਕੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਚਲਿਏ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਤੇ ਹਾਲੇ 8 ਮਿੰਟ ਪਏ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। यस गौरिश, माँ अपने बच्चे लिए Yes, क्या ma'am. करती है। यस मैम, माँ अपने बच्चे ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਸੱਧਰਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿੜਦਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੁੱਡ ਗੌਰਿਸ਼। ਯੈਸ ਹਰਮੀਤ, सेम आंसर। यस मैम, माँ अपने औलाद ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गुड। मैम और कोई कमी सारियां कमियां पूरी करती है। ठीक है, गुड गुड ਰਾਈਟ ਬੱਚਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਰੀਝਾਂ ਸੱਧਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਆਨਸਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ यस गौरिश, बाकी भी बेटा बोलो। हाँ जी गौरिश। ਯਸ ਮੈਮ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। मैंने वैसे तो जो फर्स्ट आंसर ना उससे मैंने बहुत सारी लाइंस मिक्स ही कर दी हैं, तो मैम वो एग्जैक्ट फर्स्ट आंसर। यस मैम, माँ अपने बच्चे ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਵਸੀਮ। कोई नहीं, ऑलमोस्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਹਰਮੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮੀਤ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ। यस मैम, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਸਟ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਟੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੈਸਮਿਨ। ਜੈਸਮਿਨ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੇਟ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੈਸਮਿਨ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। यस चहक बोलो सेम आंसर। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਮੀਤ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੈਸਮੀਨ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ। ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰਨੇ, ਕਾਵੰਸ਼ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ।